सत श्री अकाल जी, देख रहे हो पीटीसी न्यूज़। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिक्रम मजीठिया की जमानत ऑर्डर की कॉपी जो है सामने आ गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले च वड्डी टिप्पणी जो है देखने को मिली है। कहा गया है कि मजीठिया वालों ड्रग तस्करां की पुष्पनाही दे हुण तक कोई सबूत सामने नहीं आए। मामले च हुण तक पटिशनर खिलाफ साडे सामने पेश किए गए तत्व भी भरोसेयोग नहीं ने। तो ये तमाम गल्लां निकल के जो है सामने आ रही ने। मुलजिम सत्ता ते पिंडी 2007 ते 2013 च भारत आए, पर 8 साल बाद यह मामला दर्ज किया गया। FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी सबूत लभ रही है सरकार। पटिशनकर्ता तो कोई एतराजयोग सामग्री भी बरामद नहीं हुई। यह भी कहा गया कि 2007 का मामला है, पर 2021 च FIR जो है दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि साडी राय नू फाइनल ना समझा जाए। वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दीए। बिक्रम मजीठिया की जमानत ऑर्डर की कॉपी जो है सामने आ गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले च वड्डी टिप्पणी जो है देखने को मिली है। कहा गया है कि मजीठिया वालों ड्रग तस्करां की पुष्पनाही दे हुण तक कोई सबूत सामने नहीं आए। मामले च हुण तक पटिशनर खिलाफ साडे सामने जो सबूत पेश किए गए ने, जो तथ्य पेश किए गए ने, वो भरोसेयोग नहीं है। मुलजिम सत्ता ते पिंडी 2007 ते 2013 च भारत आए, पर 8 साल बाद ये मामला जो है दर्ज किया गया। FIR दर्ज होने के 8 महीने बाद भी सरकार वालों सबूत लभे जा रहे हैं। पटिशनकर्ता तो कोई एतराजयोग सामग्री भी बरामद नहीं हुई है। इस नाल ही कहा गया कि 2007 का मामला है, पर 2021 FIR दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि साडी राय नू फाइनल ना समझा जाए। तो बिक्रम मजीठिया की जमानत ऑर्डर की कॉपी जो है सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले च वड्डी टिप्पणी देखने को मिली है और कहा गया इस फैसले कि मजीठिया वालों ड्रग तस्करां की पुष्पनाही दे हुण तक कोई सबूत सामने नहीं आए। मामले च हुण तक पटिशनर खिलाफ साडे सामने जो तथ्य पेश किए गए ने, वो भरोसेयोग नहीं है। इसी से ज्यादा अपने लिए साढ़े सहयोगी रमन बने हुए हैं। रमन, बिक्रम मजीठिया की जमानत ऑर्डर की कॉपी जो है सामने आ गई है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले वड्डी टिप्पणी भी जो है देखने को मिली है। बिल्कुल तरण, जिस तरीके दे नाल ये केस दर्ज होया सी, वार वार DGP बदले गए सी, इत्थों तक कि SK अस्थाना वालों सरकार नूं कहा गया सी कि ये जे केस दर्ज करना ये कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा हैगा वो इजाजत नहीं दिंदा। अजिहे केसां नूं लैके कोर्ट की ताड़ना भी सख्त होंदी है जदों अजिहे केस दर्ज हुंदे ने, पर बावजूद इसके रातों रात DGP बदले गए। DGP तो बदलण तो बाद देर रात ये केस दर्ज किया गया और पहली बार अजिहा होया सी कि जो केस दर्ज होया ना तो उहदा कोई पुलिस स्टेशन सी और देर रात एक पोलीटिकली वनडेटा के तहत एक केस दर्ज किया गया। तो उस समय तो लगातार अकाली दल कह रहा सी कि जिस तरीके नाल सियासी बदलाखोरी के नाल केस दर्ज किया गया कोर्ट के विच टिके गया नहीं, क्योंकि कोर्ट तो लगातार अकाली दल कह रहे सानू भरोसा है। बेशक जमानत 6 महीने होए, पर जो अज सख्त टिप्पणियां हुई ने उन्होंने तो किते ना किते उन्होंने लोगों को सबक जरूर मिलिया होगा जिन्होंने वालों ये पूरा केस रजिस्टर्ड करवाया गया सी। दूसरे पासे जेल के बाहर खड़े हैं जिथे अकाली दल के वर्कर वड्डी गिनती के विच पहुंचे ने और इंतजार कर रहे हैं बिक्रम मजीठिया के जेल तो बाहर आउण दा। और जो जानकारी मिली है तकरीबन जिहड़े हैगे ने 5 बजे बिक्रम मजीठिया जेल तो बाहर होणगे और जिथे अपने चहेतियां नूं मिलणगे उत्थे गुरु महाराज का सब तो पहला जाके शुकराना भी करनगे। तो सब तो पहला तस्वीरां केंद्री जेल पटियाला दीयां सांझीआं कर रहे हैं और वड्डी गिनती दे विच इत्थे समर्थक जिहड़े हैगे ने दूर नेड़ियों आके पहुंच चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बिक्रम मजीठिया जिवें लीगल पैनल अंदर जाएगा, तमाम फॉर्मैलिटीज पूरीआं होणगीआं, इस तो बाद बिक्रम मजीठिया बाहर आउणगे। तो एक बिक्रम मजीठिया नूं अज लंबे समय तो बाद जिहड़ा बिक्रम मजीठिया नूं मिलना जिहड़ा जेल तो बाहर आ रहे हैं तो उन्होंने मिलने की एक कोशिश भी रहेगी, क्योंकि लगातार अकाली दल के वर्कर एक कोशिश थी कि जो केस रजिस्टर्ड होया बिल्कुल गलत केस रजिस्टर्ड सी और अज कोर्ट के टिकिया भी नहीं। भाई जी किस तरीके दे दो मजीठिया साहब बाहर आउणगे कुछ समय के बाद इंतजार? देखो वधिया गल है, जमानत हुई है। जिहड़ा केस है जिथे तक असीं भी सोशल मीडिया ते देखिया जां प्रिंट मीडिया ते ये सारा पोलीटिकल एक स्टंट सीगा। कदों दा जिन्हां दे केस सी वो तां कदों दे बंदे दे अद्धा केस सज़ा भुगत लई उन्हां ने है जी। ते ये सरकारां दा काम है लोकां नूं मूर्ख बनाउणा और किसी दी जिहड़ा ध्यान डाइवर्ट करन वास्ते सरकारां इहो जिहे काम करदियां हुंदियां। नाले ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना ये चीज़ां थोड़े समय ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਥੋੜੇ समय ਲਈ ਚੱਲਦੇ। जो भी ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ। ਤਰਨ ਥੋੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मेरा पटियाला देहाती हल्का है, ये मेरा एरिया पैंदा है और मैं सवेर का देख रहा 12 बजे तो मैं घरों असीं आए हुए हैं। 11 बजे इत्थे कदी चाह पानी बेचारे गर्मी बहुत सी, फिर भी मीह दे विच बारिश दे विच भी लोग इत्थे लगातार पहुँच गए ने। असीं अपनी ड्यूटी समझते हैं क्योंकि गुरु तेग बहादुर दी ये धरती चरणछूह धरती है और बड़ी खुशी की गल है। पहलों तो धन्नवाद श्री गुरु तेग बहादुर जी इत्थे गुरुद्वारा साहब दुखनवार साहब उन्हों दा करते हैं, धन्नवाद करते हैं। फिर असीं धन्नवाद करते हैं ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਪੜਦਾ ਸੀ ਸਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ तमाम ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 2007 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਪਰ FIR 2021 ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ तमाम ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵ ਪੇਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਜੋਗੀ ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, BJP ਵਾਲੇ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ
ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੀ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਔਰ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਨਰਗਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਡੀਜੀਪੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦੀ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਰਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਝਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਝਾ ਜੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके ਨਾਲ तमाम जानकारी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਜਿਹੜਾ ਰਚੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।